गुरुभ्यो नमः। दुनोद ध्वान्तं न स्थूलित धलित इंदी वरवणं घन स्निग्ध श्लक्षणं चिकुर निकुरुम्बं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजम् उपप्लुतं सुमनसा वसन्त्यस्मिन् मन्ये वलमथन वाटी विटपिना। सौंदर्यलहरी लास्ट टाइम நம்ம பார்த்தது. Why I am again starting this today? Because this is the most important aspect of Nirguna Upasana. Nirguna Upasanaile அம்பாளுடைய அந்த கேசம்னு சொல்றது the dark first என்னன்னா ஒரு சூன்யமாட்டம் இருக்கும். dark, it is everything is dark. அந்த டார்க்னுடைய கான்ட்ராஸ்ட்ல that streak of lightning will come, and the moment that kind of thing happens, the beautiful fragrance surrounds you. These two are the important aspects of Nirguna Upasana. இப்போ ஆதிசங்கரர் நம்ம நீலச்சிக்குரான்னு அந்த நாமத்தை பார்த்தோம். அதே மாதிரி லலிதா திரிஷதியில கச்ச ஜிதாம்புதா அப்படின்னு பார்த்தோம். நீலச்சிக்குரான்னா லைக் ப்ளூ லிலிஸ், வாட்டர் லிலிஸ். கச்ச ஜிதாம்புதா அப்படின்னு சொன்னோம்னா டார்க் கிளவுட்ஸ், ரெயின் பேரிங் கிளவுட்ஸ், டார்க் கிளவுட்ஸ். இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையுமே ஆதிசங்கரர் has used it in this particular stanza. He says dunodu dvantam thulita dhalita indi varavanam. Indi varavanamnu சொல்றதுல it is thick forest of water lilies. Ghana அப்படின்னு சொல்றச்ச dark clouds. He says he goes on to describe the hair. ரொம்ப 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 முக்கியமான இந்த ஒரு கான்செப்ட். அதனால தான் நான் சொல்றேன் இதை திரும்பியும். ஸ்னிக்த ஸ்லக்ஷணம்ங்கிறார். இட் இஸ் ஸ்டிக்கி as well as shiny, glossy. பளபளங்கிறது பிகாஸ் எண்ணெயெல்லாம் தடவிக்கிறதுனாலையோ என்னமோ பளபளங்கிறது இட் இஸ் ஸ்டிக்கி. சிக்குர நிக்குரும்பம், your dense hair looks like sticky and glossy, like rain-bearing clouds. Dunod dvantam, let it remove my miseries. That hair is removing my miseries. Then the third line is very, very important. Saurabhyam sahajam nu solrar. Saurabhyam means fragrance. Sahajam is natural. It is naturally fragrant. The hair is naturally fragrant. It is not acquired fragrance. நிறைய அந்த பூவெல்லாம் வச்சுக்கிறதுனால வாசனையா எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கிறதுனால no. It is not acquired fragrance. It is natural. இதன சௌரபியம் சஹஜம். உபப்ளதும் சுமனசா. என்ன கம்பேர் பண்றாருன்னா அந்த பூ அங்க இருக்கிறதுனால வாசனை எப்படி தானா வருதோ. It is not making an effort. The flower doesn't make an effort. Sumanaso அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பூ it doesn't take an effort to spread that fragrance. It has the fragrance, natural. By being present there, it spreads the fragrance everywhere. சுமனசோங்கிற வார்த்தை அது even again this thing. சுமனசோன்னு சொல்றச்சே noble men, noble human beings, when they are there, they spread the goodness just by being there. They don't need to take an effort to spread the goodness because they are noble by character. They spread the goodness. அதான் அவ அந்த ஒரு அவ அந்த மாதிரி மனுஷாலா இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா நல்ல விஷயங்கள் சுத்தி நடக்க ஆரம்பிக்கிறது. Their nobleness brings in all goodness. அதனால தான் சுமனசோன்னு it means both the flower as well as the noble people. அடுத்த வரியில் அவர் சொல்றது வலங்கிறது ஒரு டீமன், ஒரு அசுரன்.
அவனை அழிச்சது வந்து இந்திரன். ஸோ இந்திரனோட கார்டன்ல இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸ்னா என்ன சொல்லலாம், நம்ம வந்து கல்பத்தரு, கல்பக மரம், பாரிஜாதம், இதெல்லாம் வந்து தே வாண்ட் டு வசந்தியஸ்மின், அவ வந்து இதுல they want to reside in her hair, so they get that fragrance from her hair. So he is just insisting like her hair is naturally fragrant. ஏன்னா இது ரொம்ப சுத்தி வளைச்சு இப்படி சொல்லிட்டு நேரில் சொல்லணும்னா ஒன்னே ஒண்ணுதான், ஏன்னா நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய உபாசனையில இதுதான் முக்கியம் அப்படிங்கிறது. நிர்குணமா அம்பாள குணாதீதமா ஒரு பிரம்மமா பார்க்கறச்சே, நிர்குண உபாசனையில வாட் ஒன் experiences is this, the light and the fragrance, these two things. So இத வந்து without any changing the ஆதிசங்கரா இருக்கட்டும், nobody has changed it. Whether it is Lalita Trishati, Lalita Sahasranamam or Shankara Saundarya Lahari, whatever they have said, they all have said the same thing. Adanalda in the Neelachikurangra Namam that came towards the end of that section. Okay, now we will proceed to the next Nama. Durlabha Durga, Durgama Durga Dukkahantri Sukhaprada. Durlabha, Durlabham nale very difficult to attain. பின்னாடி ஒரு நாமா வருது, அந்தர்முக சமாராத்யா பகிர்முக சுதுர்லுபா, அதுவும் துர்லபா. இங்கேயும் ஒரு துர்லபா. பாஸ்கரராயர் சொல்றார் இந்த மாதிரி, எவ்வளோ பெரிய யோகியா இருந்தாலும் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அட்டைன் ஹர். யோகி, இவன் பெரிய யோகி, இவனால கிடைச்சிரும் உனக்குன்னா கிடையாதான். அதனால்தான் அந்த தேவி மகாத்மியத்துல வந்து there is one ஞானினாமபி சேதாம்சி தேவி பகவதி ஹிசா பலாத்தா கிருஷ்ய மோகாய மகாமாயா பிரயஷ்டதி. எவ்வளோ பெரிய ஞானி இருந்தாலும் அவளை பலவந்தமா அந்த மோகத்துல பிடிச்சி தள்ளிடுவாளாம். அவ்வளோ டெஸ்டிங். இட் இஸ் நாட் ஸோ ஈஸி டு அட்டைன் ஹர். பட் இதுல வந்து ஒரு ஹிடன் மீனிங் பார்த்தோம்னா, இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு அட்டைன் ஹர்னு சொன்னாலே ஒழிஞ்சு இட் இஸ் நாட் இம்பாசிபிள்னு சொல்லலை. இட் இஸ் ஸ்டில் பாசிபிள். அதான் சுதுர்லுபா, இந்த அந்தர்முக சமாராத்திய உள்ளுக்குள்ள கிடைச்சிரும், வெளியில பண்ற பூஜையில உனக்கு கிடைக்கணும்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி. இதே மாதிரி தான் இவள் அடையிறது இவ்வளவு கஷ்டம், ஆனா முடியாதது இல்லை. இட் இஸ் நாட் இம்பாசிபிள். ஷி இஸ் டிஃபிகல்ட் டு பி டு ரீச், but it is not impossible to reach. This is the two, that is the difference between. அதனால தான் வந்து உள்ளுக்குள்ள நிறைய யோஜனை பண்ணணும். ஒரு நாமாவா எடுத்துட்டு உள்ளுக்குள்ள யோஜனை பண்ணதான் அதுல இருக்கிற அந்த மீனிங் வந்து எடுக்க முடியும். துர்லபா, துர்கமா. துர்கமாங்கிற வார்த்தை வந்து அடுத்தது it is reiterates what is said. துர்லபா அப்படிங்கிற மாதிரி, she is not easily accessible. ரொம்ப சீக்கிரம் அடையக்கூடியவள் இல்லை. முதல்ல அவளை அடையிறது கஷ்டம். இதையும் அதே இதை ரீட்ரேட் பண்றார். அவ்வளோ ஈஸியா பண்ணிட முடியாது, கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும், நிறையாவே கஷ்டப்படணும், கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கணும். ஒரு தரம் கஷ்டப்பட்டுட்டு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா திரும்பி நம்மளை பிடிச்சி தள்ளிடுவார். அதனால கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கணும். the thing exploration has to be continuous. அந்த சாதனை என்ன ரிச்சுவலிஸ்டிக் வர்ஷிப். இப்ப வந்து இத்தனை மணி நேரம் பூஜை எல்லாம் கிடையாது. இத்தனை மணி நேரம் பூஜை பண்றேன், so I will get her. no, இத்தனை தூரம் மனசால நான் பண்றேன். ஒரே நிமிஷம் நடக்கிறதா? நமக்கெல்லாம் நிறைய நாளே நிக்க முடியாது. even if you have to focus 1 second, probably we will be able to focus our mind completely. அதனால தான் நம்மளோட கோவில் எல்லாம் நிறைய சன்னிதானம் வச்சிருக்கா, விதவிதமா காட்ஸ் வச்சிருக்கா. ஏன்னா every second you will be standing, at least focus on what he is wearing or what she is wearing. அப்படி இருக்கா. அந்த இருட்டுல கொஞ்சம் பார்த்து, கண்ணை மூடி திறந்து பார்த்து,
to get it, at least you will be focusing for a second, few seconds. அந்த மாதிரி ஒரு சந்நிதிலையும் few secondsனா at least for considerable time you would have focused. ஒன்னே ஒன்று இருந்ததுன்னா நம்ம தூங்கிட்டு இருப்போம், ரைட்? ஸோ அதுதான் வந்து ஷீ இஸ் நாட் வெரி ஈஸிலி அக்சசபிள். ரொம்ப சுலபமாக அவளை அடைய முடியாது, கஷ்டம்தான், ரொம்ப கஷ்டப்படணும். அதுவும் உள்ளுக்குள்ள வந்து நிறைய சாதனை உள்ள பண்ண 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 அந்தர்முகமாக பண்ண அவளை. அதனால்தான் இந்த நாமாவை பிரிக்கிறச்ச என்ன பண்ணுவா, அந்த துர்லபா துர்கமாங்கிற நாமாவை பிரிக்கிறச்ச துர்லபா அதுர்கமாம்பா, அதுவும் ஒன்னா ஸ்பிளிட் பண்ணுவா. அதுர்கமான ஈஸிலி ஆக்சசிபிள், துர்கமான் வர்றச்ச டிஃபிகல்ட் டு அட்டைன், அதுர்கமான் வர்றச்ச ஈஸிலி ஆக்சசிபிள் வரும். ஏன்னா அந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள நீ பண்ணிட்டே இருக்கிறச்ச ஷீ இஸ் வெரி ஈஸிலி யூ கேன் அட்டைன் ஹர்ங்கிற மாதிரி ஒரு மீனிங் இருக்குன்னு பாஸ்கர் ராய் சொல்றாரு அதுல. Got it? துர்கா, துர்கா அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு துர்காங்கிறது வந்து she is the one who destroys all the sorrows. துர்கை அப்படின்னாலே எல்லா விதமான கஷ்டங்களையும் போக்குறவளோ, dispels all kind of difficulties. துர்கமன்கிற ஒரு டீமன், ஒரு அசுரனை கொல்றதுனால she got the name துர்கா. அப்படிதான் வந்து மார்க்கண்டேய புராணம், நம்ம தேவி மகாத்மியம் படிக்கிறச்சே மார்க்கண்டேய புராணத்தில் அவளை துர்கையை பற்றி சொல்லும்போது துர்கா சப்தசத்தின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, அது மாதிரி படிக்கிறச்சே சொல்றச்ச அந்த துர்காங்கிற பேர் எதுக்கு வந்தோன்னா துர்கமன்கிற ஒரு ராட்சசனை அழிக்கிறதுனால துர்கா தேவித்து விக்யாதிம் தன்மே நாம விஷயம், இது ஒன்ன வந்து இனிமே எல்லாரும் துர்கான்னு சொல்லுவா அப்படிங்கிற ஒரு பேரை அவளுக்கு கிடைக்கிறது, துர்கமன்கிற ஒரு ராட்சசனை அழிக்கிறதுனால. இதுல வந்து அஃப்கோர்ஸ் காஷியில வந்து காஷியோட ராஜாக்காக அங்க இருக்கிற அம்பாள் அங்க போய் இருந்து துர்காங்கிற பேரோட இருக்க, அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அப்படின்னு அது ஒண்ணு உண்டு. இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா துர்கா சுக்தம்னு கேள்விப்பட்டிருப்பேன். சுக்தம் நிறைய சுக்தம் இருக்கு, ஸ்ரீ சுக்தம் இருக்கு, நாராயண சுக்தம் இருக்கு, புருஷ சுக்தம் இருக்கு, நிறைய சுக்தம் இருக்கிற மாதிரி அதுல துர்கா சுக்தம்னு ஒண்ணு இருக்கு, நிறைய சுக்தங்கள் உண்டு. துர்கா சுக்தம்னு ஒன்று வந்து பீப்புள் கீப் ரிப்பீட்டிங் இட். அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சொல்கிறோமோ கஷ்டகாலம் நிறையா, வென் பீப்புள் ஃபேஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி, தென் அதை வந்து திருப்பி 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 துர்கா சுக்தம் சொல்ல சொல்ல யூ கெட் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ ரிலீஃப் அப்படின்னு அது சொல்லுவாள். இன்னொன்று வந்து எப்படின்னா சதாக்ஷரின்னு சொல்லுவா, 100 அக்ஷரம் இருக்கிற மந்திரம். சதாக்ஷரி எப்படி, ஹவு தே ஃபார்மேட்டட்னா யூ வுட் ஹவ் ஹர்ட் அபவுட் மிருத்யுஞ்சய மந்திரம், திரையம்பகம் யஜாமஹே மிருத்யுஞ்சய மந்திரம். அடுத்தது காயத்ரி மந்திரம், வியாகிருதி இல்லாமல் தத் சவிதுர்வரேண்யம், அதுலேருந்து காயத்ரி மந்திரம். துர்கா சுக்தத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் லைன், இதெல்லாம் சேர்த்தா 100 அக்ஷரம் வருமா. மெனி பீப்புள் this combination of this is called sadakshari. Many people keep reciting this sadakshari, say 1000 times, 2000 times, according to how they want it. அந்த மாதிரி வந்து இந்த சதாக்ஷரியை வந்து அவ வந்து ரிப்பீட் பண்றா. அதனால்தான் இந்த துர்கைங்கிறவள் ஒருத்தி தான் வந்து கஷ்ட காலத்துல ரொம்ப சீக்கிரம் நமக்கு ஒரு ரிலீஃபை தரக்கூடியவள். துர்கையோட அந்த பாவம் அது. நவ வருஷம் இப்போ வந்து ஒரு வருஷ கன்னியைக்கு ஒரு பேர் உண்டுங்கிற, 9 வருஷ கன்னியைக்கு பேரு துர்கான பேரு, துர்காங்கிற ஒரு பேரு அவளுக்காக இருக்கு. ஸோ அந்த துர்கைங்கிறவள் தானே, அதனால தான் அந்த எல்லா இடத்துலையும் இந்த துர்கையை, வெஸ்ட் பெங்கால் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோமே துர்கா இதுதானே, அவள் வந்து நவராத்திரியே வந்து அவள் வந்து துர்கையை தான் முன்னாடி வச்சுட்டு பண்ணுறான். அந்த கஷ்டம் போக்கணும்னா அவளை தஞ்சம் அடைஞ்சவாளை she never lets them down, she never lets them down. கண்டிப்பா அவ காப்பாத்துவா. அதனால தான் வந்து துர்கைங்கிற ஒரு அந்த ரூபம் வந்து இட் இஸ் சப்போஸ் டு பி வெரி வெரி ப்ரொடெக்ஷன்ங்கிறதுக்கு அதுதான் துர்கையை தான் சொல்லுவா.
துக்க ஹந்திரி. அதனாலதான் துர்கான்னு சொன்ன உடனே துக்க ஹந்திரின்னு சொல்றா. எல்லா விதமான துக்கமும் துர்க்கையை நினைச்சா போயிடும். அந்த துர்க்கையோட ரூபத்தை நினைக்கும் போது எல்லா துக்கமும் துர்க்கையா அம்பாளை வழிபடுறச்ச அந்த துக்கம்ங்கிறது போயிடுறது. துக்கம்ங்கிறது என்ன துக்கம்? சம்சாரம்ங்கிறது மட்டும்தான் துக்கம். ஆல் த மெட்டீரியலிஸ்டிக் துக்கம் இஸ் ஆல் இன்வைட்டட் பை அஸ் கார்டியலி. இல்லையா? நம்ம தானே எல்லாத்தையும் வர வச்சுக்கிறோம். இது வேணும், அது வேணும், அப்படி வேணும், இப்படி வேணும், எல்லாத்தையும் வர வச்சுட்டோம். அத்தனை துக்கமும் தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் அட்டாச்மெண்ட் டு மெட்டீரியல் திங்ஸ். ஆனா சம்சாரம்ங்கிற துக்கம் எல்லாருக்கும் இருக்கு. ஏன்னா திருப்பி திருப்பி பிறக்கிறோம், திருப்பி திருப்பி இது வருது, இதுல இருந்து என்னைக்கு விடுதலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனா அந்த துக்கத்தையும் இவள் போகக்கூடியவள் துக்க ஹந்திரி அப்படின்னு பேரு. சுகப்பிரதா. இந்த சுகப்பிரதாங்கிறது துக்கம் போச்சுன்னா சுகம் தானே, சுகத்தை கொடுக்கிறவள். ஸ்வர்கா பவர்கதான்னு அவளுக்கு ஒரு பேர் பின்னாடி வருது. நம்ம சொல்றோம் ஸ்வர்க்கமும் கொடுக்குறா, இந்த லோகத்துக்கு வேணுங்கிற சந்தோஷமும் கொடுக்குறா. சுகப்பிரதா, ஒன்னு சுகமா வச்சுப்பா. ஸ்ரீவித்யா உபாசனை பண்றவா யாரும் கஷ்டப்படுறதா எதுவுமே கணக்கே கிடையாது. எங்கேயோ அவளுக்கு ஏதாவது நடந்துரும். நானும் பார்த்திருக்கேன். அது ஒரு உலகமே, ஒரு தனி உலகம். உபாசனை எந்த இடத்துல நடக்கிறதோ அந்த இடத்துல நடக்கும். எப்படி நடக்கும்னே தெரியாது. ஆனா அது ஒரு விசேஷம். அந்த ஸ்ரீவித்யாவுடைய விசேஷம். அது ஸ்வர்கா நிச்சயமா பார்க்கலாம், கண் கூட பார்க்கலாம். That will be a very different world because everything happens there. எதுவும் முடியாதுங்கிறதே கிடையாது. People are not left like that. ஸோ சுகம்ங்கிறத அவளோட அந்த உபாசனை சுகம்ங்கிறது கொடுக்கறது. எல்லாமே எல்லா விதமான சுகம். இந்த உலகத்துல வேணுங்கிற சுகம் உனக்கு ரிலீஸ் ஃப்ரம் த சம்சாரா இஸ் ஆல்சோ சுகம். தட் இஸ் த மோக்ஷம், முக்தி. அவர் சொல்றது அது ஒண்ணுதான். சம்சாரம்ங்கிற சுகம் தான் உனக்கு சொல்றார். ஆனந்தம்ங்கிற அந்த ஆனந்தம், பரமானந்தம்ங்கிறத பத்தியே 6 சாப்டர் எழுதியிருக்கலாம் பத்ம புராணத்துல. 6 chapters on ஆனந்தம். வாட் இஸ் ஆனந்தம், வாட் இஸ் பிளிஸ் அப்படின்னா அந்த ஆனந்தத்தை she gives. சுகப்பிரதா, அதான் பேர். வெறும் மெட்டீரியல் இஷ்யூஸ் மட்டும் கிடையாது. ரிலீஸ் ஃப்ரம் த சம்சாரா, மோக்ஷம், முக்தி, என்னென்ன பேரெல்லாம் சொல்றோமோ அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அவள் கொடுப்பா. இதையும் கொடுப்பா, அதையும் கொடுப்பா. அதுதான் அது விசேஷமானவன். துஷ்ட தூரா. துஷ்டர்கள், நம்மளே துஷ்டர்களை கண்டா தூர விலகுங்கிறோம், நம்மளே விலகணுங்கிறா. அப்ப அவையே விலகி இருக்க மாட்டா இல்லையா? துஷ்ட தூரா, தூர அவ perverted people or wicked people. She cannot be reached by these kind of people. She cannot be reached. These people cannot reach her. துஷ்ட தூரா, அவ கிட்டேந்து ரொம்ப தள்ளி இருக்கா. அதான் சொல்றா இந்த தேவி பாகவதத்திலேயே ந பஜந்தி குதர்க்கன்யா தேவிம் விஸ்வேஸ்வரியும் சிவா. குதர்க்கமா இருக்கிறவன் அவனால அந்த அம்பாளை பூஜிக்கவே முடியாதுங்கிறா. பூஜையே பண்ண முடியாது அவளுக்கு. ஏன்னா அந்த மாதிரி wicked people இருந்து she is away. But the thought will not arise in their mind to worship her. அதுதான் நிஜம். Because their சுத்த மனசான பின்னாடி ஒரு நாமா வருது. மனசுங்கிறது சுத்தமா இல்லைன்னா you cannot think about her. மனசு சுத்தமா இருக்கணும். மனசு சுத்தமா இருக்கணும். otherwise you can't think about her. அப்போ விக்கட மனசுல எல்லாத்தையும் யாரை என்னைக்கு பழிவாங்களான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறவனுக்கு எங்க அம்பாள் நினைக்கிறதுக்கு டைம் வரும்? அந்த மாதிரி ஒரு நினைப்பே அவளுக்கு வராத மாதிரி பண்ணிவிடுறா. துராச்சார சமணி. முன்னாடி நான் ஒரு நாமாலா சொல்லியிருக்கேன். விகிதம், நிஷிதம் அப்படின்னு 2 வார்த்தை சொன்னேன். விகிதம்னா வாட் எவர் இஸ் பிரிஸ்கிரைப் பை த வேதாஸ். இதெல்லாம் பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் சொல்றோமே. டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ்
prescribed by the Vedas. Do's are called Vihitam, don'ts are called Nishitam. எது பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோ அதை கண்டிப்பா பண்ணணும், எது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோ அதை கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாது. வெரி சிம்பிள். இப்போ எது பண்ணணுமோ, இப்போ இந்த காலத்தில் எது பண்ணணுமோ அதை பண்ணாமல் விட்டுடுறோம், எது பண்ணக்கூடாதோ அதை கண்டிப்பாக பண்ணிடுறோம் இல்லையா? எது பண்ணக்கூடாதுன்னு வேதம் சொல்கிறதோ அதை கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணிடுறோம். அப்புறம் உட்காந்து அழறோம், ஐயோ நான் கஷ்டப்படுறேனேன்னு சொல்லிட்டு அழறோம். இது மனுஷாலோட சுபாவம், அது கலியோட சுபாவம். அது மனுஷா கூட கிடையாது, கலியோட சுபாவம். ஸோ இந்த விகிதமான காரியங்களை பண்ணிண்டு நிஷிதமான காரியங்களை ஒதுக்கும் போது யூ கோ நியர் ஹர். சத்வ குணம் அப்போ மனசுல வந்துட்டே இருக்கும், சத்வ குணமா இருக்கணும். ஆனா இது துராச்சார சமனின்னு சொல்லியிருக்கா. இப்ப துராச்சாரம்ங்கிறத பத்தி தான் பேசணும். சமனிங்கிறது எப்படின்னா, இந்த இதே சாஸ்திரநாமத்துல பலஸ்ருதியில பின்னாடி வருது, நித்திய கர்ம அனுஷ்டானம் பண்ணலைனாலும் நிஷிதமா இருக்கிற கர்மாக்களை பண்ணினாலும், நித்திய கர்ம அனுஷ்டானம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எவ்ரி வர்ணம். இப்போ இஃப் யூ டோன்ட் டூ தட் நித்திய கர்மா அனுஷ்டானம், and if you do specifically in whatever is said as don't do it, நிஷிதமா இருக்கிற அத்தனை காரியங்களையும் பண்ணாலும் இந்த அம்பாள் காப்பாத்துவான்னு சாஸ்திரநாமத்தினோட பலஸ்ருதியில வருது. அதனால்தான் அவனுக்கு துராச்சாரம். அந்த அந்த ஆச்சாரத்தை விட்டு நீ வெளியில வந்தாலும் உனக்கு அனுகிரகம். அவ பேர்ல நம்பிக்கைன்னு வரும்போது நம்பணும் அவளை. சும்மா நம்பாம நமக்கு அவ காப்பாத்திப்பாங்கிறது இது அவளை பூரணமா நம்பணும். நம்பறச்சே அந்த மாதிரி ஆச்சார அனுஷ்டானத்திலேருந்து நம்ம even if we fall down, digress from that, she protects us. துராச்சார சம ஏன் அப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்றாருன்னா, அவ இருக்கிறச்சே மனசு மாற ஆரம்பிக்கிறது. லைஃப் சேஞ்சஸ், யுவர் ரொட்டீன் சேஞ்சஸ். We all have experienced it. நானும் both Vaidya and I know, both of us are very big examples for this. The lives that we had when we were back in Muscat and the life now we are leading now is totally something absolutely there is no connection between the two, excepting that we were good people then, we are good people now. That is the only thing. But சொல்ல வரேன், மனசு அப்படி மாறுறது. அவளோட உபாசனை பண்ண பண்ண she brings in that kind of a thing where automatically you start, without any effort you start doing the right things. That is what is துராச்சார சமனின்னு சொல்றச்ச அவ எல்லாத்தையும் அவ மன்னிச்சுடுறாங்கிறது மட்டும் கணக்கு கிடையாது, ஒன்ன நல்ல வழிக்கு கொண்டு வரா. she brings you around. சமனிங்கிறதுக்கு அவ சொல்ற பாஸ்கராய சொல்றது she brings you around. உன்னை சும்மா அந்த இதுல இருக்கணுங்கிறதுல அவ சொல்லல. she brings you around to do the good things. No problem. No problem. You have to go now. Okay. Dosha varjita. தோஷமே இல்லாதவள், நிர்மலான்னு நம்ம பார்த்தோம் முன்னாடி. அவளோட பரபிரம்மஸ்வரூபத்தினுடைய இது நிர்மலான்னு பார்த்தோம். தோஷங்கள் எதுவும் இல்லாதவள், பூரணத்துவமான பிரம்மம் பூரணம். அதுல வேர் இஸ் த கலங்கம் தேர், வேர் இஸ் த தோஷம் தேர், நத்திங். நிர்மலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது அந்த மாதிரி எந்த பிளமிஷஸும் இல்லாதவளுக்கு தோஷ வர்ஜிதா அப்படின்னு பேரு. இதெல்லாம் நிர்குண உபாசனையில கடைசியா சொல்றது. அதுதான் இந்த நாமா லாஸ்ட் நாமா இந்த நிர்குண உபாசனை. தோஷமே இல்லாத அந்த ஸ்வரூபம் பரபிரம்ம ஸ்வரூபம் அப்படிங்கிற அந்த கன்க்ளூஷனோட இட் ஃபினிஷஸ். அடுத்ததுல இருந்து சகுண உபாசனை ஆரம்பிக்கிறது. சகுண உபாசனையில எப்படி அவளோட நாமாஸ் வருதுன்னு. பட் த ஃபர்ஸ்ட் நாமா சர்வஞான்னு வர்ற அந்த நாமா ஆக்சுவலா இட் பிரிட்ஜஸ் போத். இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் டு யூ நிர்குணம்னா என்ன, சகுணம்னா என்ன அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கனெக்ஷன், ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி அந்த நாமா இருக்கு. இது இவர் எழுதியிருக்க சர்வம் ஜானாதீதி
சர்வஞா, எல்லாம் தெரிஞ்சவள் சர்வஞா அப்படின்னு. இது வந்து ஆல் நோயிங், ஆம்னிஷியன்ட். வி கால் நிர்குண பிரம்மம் ஆல்சோ ஆம்னிஷியன்ட். பட் வாட் முண்டக உபனிஷத்துலேருந்து இங்கே இன்னொன்று ஹி ஹஸ் ரெஃபர்ட் இட் விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹி சேஸ் பரபிரம்மங்கிறது வந்து நிர்குண பிரம்மம், பரம் அப்படிங்கிறது சொன்னோம், which has got no shape, no characters, no vasanas, nothing is there for the Parabrahman. It is nirmalam. அதனால தான் அந்த கடைசியாக அந்த தோஷ வர்ஜிதாங்கிறதோட முடிக்கிறா. அது நிர்மலமான ஒரு ஸ்வரூபம், ஸ்வரூபமே கிடையாது, ரூபமே இல்லாதது ஒன்று. வெரஸ் இது வந்து யோகிகள் கூட அடையிறது கஷ்டம்னு சொல்லியிருக்கார். முதல்ல சொன்னது ஈவன் ஃபார் த யோகிஸ் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் தெம் டு ரீச், துர்லபான்னு சொல்றார். அப்போ யாரால, சாதாரண மனுஷா என்ன பண்ணுவா? எவ்ரிபடி நீட்ஸ் டு ரீச் இன் தேர் ஓன் லெவல், நோ? ஸோ சாதாரண மனுஷா பண்ணணும்னா நிர்குணத்தை உபாசனை பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். பிகாஸ் தே கெனாட். இப்போ நம்மள மாதிரி இருக்கிற வாழ்க்கைலாம் வந்து ஒன்றுமே ஒரு ஃபார்ம்லெஸ்னா ஏதோ ஒன்று வேண்டியிருக்கு, ஒரு ஃபார்ம் வேண்டியிருக்கு ஃபார் அஸ் டு கெட் அ டெஸ்ட். இப்போ நேம் வேண்டியிருக்கு, ஃபார்ம் வேண்டியிருக்கு, நைவேத்தியம் பண்ணணும்னு வேண்டியிருக்கு. அதான் சொல்ல நேம், ஃபார்ம் அண்ட் ஃபுட். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இது பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு நம்மளோடதுல இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு பேர் அபர பிரம்மம்னு பேரு. பரபிரம்மம் அபர பிரம்மம் பேரு. முண்டக உபனிஷத் சொல்றது இது வந்து முதல்துக்கு நேம்ஸ் எதுவும் ஃபார்ம் எதுவும் கிடையாது, ரெண்டாவதுக்கு நேம் அண்ட் ஃபார்ம் இருக்கு, அபர பிரம்மத்துக்கு நேம் அண்ட் ஃபார்ம் இருக்கு. பட் இதுவும் அதுவும் வேற இல்லை அப்படிங்கிறார். அது என்னன்னா அந்த பரம்ங்கிற நிலைமையிலேருந்து கீழே இறங்கி கொஞ்சம் வருது ஃபார் அஸ் டு ரீச் இட். Because we are somewhere else, we cannot reach that level. So and the Parabrahman கொஞ்சம் இறங்கி வருதான் for us to reach, for us to reach, to come within our reach. அதனால தான் அதுக்கு அபர பிரம்மம்னு சொல்றான். பரபிரம்மம்னா that is without any name, form and things like that. அபர பிரம்மம்னா the same Brahman with name, form எல்லாம் கொடுத்து அதுக்கு சொல்றது அபர பிரம்மம்னு சொல்றாங்க. That is the only difference, but it is not different from the Parabrahman. அப்படின்னு. So always I feel that this particular nama is kind of a bridge between, it is a connection between நிர்குண உபாசனைக்கு நம்ம பார்த்த நாமாக்களும் and பின்னாடி வர சகுண உபாசனைக்கு வர நாமாக்களும். சர்வஞாங்கிற அதே அந்த அபர பிரம்மமும் எல்லாம் தெரிஞ்சது. அதான் சொல்ல, எதுலையுமே வித்தியாசம் கிடையாது எக்ஸப்டிங் only in the name and form. எல்லாம் it is omniscient, omnipresent, everything is attributed even to the apara brahman. The only difference is பரபிரம்மம்ங்கிறது வந்து cannot be reached by everybody. It is very difficult to attain. துர்லபான்னு சொன்னதுனால to make people to reach கொஞ்சம் அந்த அந்த பிரம்மம் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வந்து நேமோடையும் ஃபார்மோடையும் நம்ம கிட்ட வருது. ஸோ we can relate to that ரூபம், we can relate to that form, we can relate to that name. அதனால அவளுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பேரை கொடுத்துக்கிறான். So names also become plenty, forms also become plenty. Whatever we want, we just attribute it to that Brahman, and then we say, this is the one who it gives for sure for me, it will give me moksha. அந்த ஒரு நம்பிக்கை. Got it? So அதனால அதுவும் இதுவும் வித்தியாசம் இல்லைங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் நாமா இதுல வந்து சொல்றது, இந்த ஒரு ரூபம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. And the next nama is even more dearer because it says சாந்திர கருணா. காருண்யத்தினுடைய ஸ்வரூபம் தான் இது. ஏன்னா குணம்னு வந்துடுறது, கருணைங்கிறது ஒரு குணம். காருண்யத்தினுடைய ஸ்வரூபம், it is the embodiment of compassion. சாந்திர கருணா, full, there is no, அதுல கம்பேஷன்ங்கிறது தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. அதனால தான் சாந்திர கருணான்னு சொல்றேன். Absolutely full, full of compassion. There's no difference. Compassion தான் அதுல எல்லாமே. ஆனா இதுல வந்து ஆக்சுவலா மதர் அப்படின்னுட்டு Aurobindo had written a book. I have referred that in this. அவர் சொன்னது வந்து her compassion is endless. இன்னைக்கு இதோட இருந்தா இல்ல, even her rejections are only postponements.
She doesn't reject you. Her rejections are postponement. இன்னைக்கு நமக்கு அதுக்கு அடையறதுக்கு தகுதி இல்லை. Probably we may have to wait more, but for sure she will give us because she is compassionate. Got it? Ana, she never interferes with the law of karma. எவ்வளோ கம்பேஷன் இருந்தா கூட அதனால தான் அந்த ரிஜெக்ஷன் பிகம்ஸ் போஸ்ட்போன்மெண்ட். அவனை வந்து சரிப்படுத்தி துராச்சார சமனின்னு அவனை brings him around and then gives him. அவனை நெக்லெக்ட் பண்றது இல்லை. கண்டிப்பா அவனுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காதுன்னு சொல்ற, இன்னைக்கு கிடைக்காதுங்கிற. யூ ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் அ லிட்டில் மோர் பிகாஸ் யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச். ஸோ ரிஜெக்ஷன்ஸ் ஆர் நாட் ரிஜெக்ஷன்ஸ் பட் போஸ்ட்போன்மெண்ட்ங்கிறார். Aurobindo, that book is fabulous. She is the mother. மதர்னு தான் அந்த டைட்டில், புக்கு பேரே டைட்டிலே மதர் தான். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு குழந்தைக்கு இன்னைக்கு நம்ம வந்து இஃப் கிட் இஸ், நம்மளோட குழந்தைய வந்து இன்னைக்கு லூஸ் மோஷன் ஆயின்னு இருக்குன்னா நம்ம போய் சதியா பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுப்போமா, வடை பாயசம் எல்லாம் பண்ணி சாப்பிடுன்னு சொல்லுவோம்? இல்லை, பட்னி போடுவோம் அன்னைக்கு. we will give them only கஞ்சி, ரைட்? அப்போ நம்மெல்லாம் ராட்சசாலா? ஐயோ, நம்ம குழந்தையே பார்த்துக்க தெரியல அம்மாவுக்கு அப்படின்னு. அம்மாங்கிறவள் அவள் தான். அந்த குழந்தை சரியாச்சுன்னா நாளைக்கு பண்ணி போடுவா. எந்த நேரத்துல எது கொடுக்கணும்னு தெரிஞ்சிருக்கே அதுதான் காருண்யம். ஆனா கொடுக்காம விடுறதே கிடையாது. she gives, compulsorily she gives, but she gives when we deserve it, when we deserve to receive that. So we have to make ourselves more deserving than complaining about her. Got it? That is what it is. அதுதான் வந்து இந்த நாம சாந்திர கருணா. கருணான்னா நம்ம பார்த்தோம் அந்த காமக்கலா ரூபமே கருணை, பரபிரம்மத்தினுடைய கருணை தான் வெளியில வருது. Karunai comes out like that and then that takes the form of the female. அதனால்தான் சகுண பிரம்மத்தினுடைய உபாசனையில நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு செக்ஷன்லையும் the first nama hits it off. The first nama of each and every section, if you have seen it, that clearly denotes what is going to come. அதனால அது கரெக்டா அந்த இதை விட என்ன வேணும்? காருண்யம்ங்கிற ஒரு ஸ்வரூபம் தான் அவள். நீ என்ன வேணாலும் போய் கேட்கலாம். அம்மான்னு நினைச்சுட்டு நீங்க அப்ரோச் பண்றச்ச அவ தள்ளி விடுறதே கிடையாது. குழந்தைங்கிற பாவத்துல தான் அவள் பாக்குறா. இன்னைக்கு நமக்கு கொடுக்கலன்னு நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். நம்ம குழந்தையெல்லாம் நம்மளை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்றதே எவ்வளோ பண்றது. அப்படின்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு வளர வளர தெரிய ஆரம்பிக்கிறது. எதனால அம்மா அப்படி சொன்னா அப்படிங்கிறது வந்து அந்த வயசுக்கு வரும்போது தான் தெரியறது. இந்த பாரு, இந்த அம்மாவுக்கு வேற வேலை இல்லைன்னு வளர்ற வரைக்கும் தோணும். அவ அம்மா வர வரைக்கும் அது தோணும். This is an experience, no? So that is, she is the mother. Sandra Karuna. Samanadiha Varjita. அவளுக்கு ஈக்குவலா யாருமே கிடையாது. No equals to her. இது வந்து both Upanishad as well as Bhagavad Gita ரெண்டுமே வந்து it has mentioned it this way. ஸ்வேதஸ்வதர உபனிஷத்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு உபனிஷத்து இருக்கு. அதுல வந்து says like, you know, அவளுக்கு அந்த பரபிரம்மத்துக்கு ஈக்குவலான ஒரு சமாச்சாரம் இல்லைன்னா கேன் சம்திங் பி சுப்பீரியர் டு தட்? நோ. And nothing is equal to that. The same thing is voiced by Arjuna later in Bhagavad Gita. அவன் அதே சொல்லுவான். அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்துட்டு கிருஷ்ணரோட விஸ்வரூபத்தை பார்த்துட்டு, எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவன் நீ, இந்த லோகத்துக்கே நீ, யூ ஆர் த ஃபாதர் ஆஃப் திஸ் என்டையர் பிரபஞ்சம். உனக்கு ஈக்குவலா யார் இருப்பான்னு யாருமே இல்லையே, உனக்கு சுப்பீரியரா யார் இருக்க முடியும்னு கேட்கறான். Who can be your superior? If when there is nobody equal to you, யார் உனக்கு சுப்பீரியரா இருக்க முடியும்? ஈக்குவலாவே யாரும் இல்லைன்னா சுப்பீரியரா யார் இருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கேட்குறான்.
The same thing is explained. So சமானாதிக வரிசை, அவளுக்கு ஈக்குவலான மனுஷாலே மனுஷாங்கிறன எதுவுமே கிடையாது. She is the only one. அது பரபிரம்மம். நீங்க அதான் அந்த அபரபிரமமா சகுனமா நம்ம யோஜனை பண்ணினாலும் அந்த பாவம்ங்கிறது எப்படி நமக்கு அவ கூட இருக்கணுங்கிறது தான் சொல்றான். இதுக்கு அடுத்து வர நாமாக்கள் நிறைய சர்வங்கிற வார்த்தை இட் கம்ஸ். சர்வ அப்படின்னாலே immeasurable. சர்வங்கிற வார்த்தையே இட் இஸ் immeasurableனு தான் அர்த்தம். இட் இன் என்டையரிட்டி. சர்வ சக்திமயி, சர்வ சக்திமயி அப்படிங்கிற வார்த்தை she has all the powerனு சொல்லலாம். ரெண்டு விதமா பார்க்கலாம். all the power she has got அப்படின்னு ஒன்று சொல்லலாம். அவளோட ஃபார்ம்ஸ்ல நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம பாலா திரிபுர சுந்தரின்னு சொல்றோம், துர்கைன்னு சொல்றோம், தசமகா வித்யான்னு சொல்றோம். அப்போ அவளோட சக்திகளுடைய எம்பாடிமெண்ட் இவோ ஃப்ரம் she is the embodiment of all the shaktis, their individual power. அந்த மாதிரி அப்படி சொல்லலாம். ரெண்டு விதமா இதை பார்க்கலாம். அதுதான் ஒன்று, she has got all powers and she has the power of all shaktis. அதுதான் she has all the power and she has the power of all shaktis. அதான் சர்வ சக்திமயி அப்படின்னு சொல்றோம். சர்வங்கிறது நான் சொன்னேன், சர்வ மீன்ஸ் immeasurable. அதுதான் அந்த சர்வங்கிறது இவளோட சக்தியை நம்மளால அளவு பண்ண முடியாது. சக்திங்கிறது மட்டும் இல்லை, பின்னாடி சொல்ல போற பல குணங்கள் எது இருந்தாலுமே நம்மளால அளக்க முடியாது. we cannot measure it. when it is immeasurable you use it as sarva. so sarvana சர்வ சக்தின்னு சொல்றச்ச எல்லா சக்தியும் அவகிட்ட இருக்கு. she has all powers and she has the power of all shaktis. அதனால சர்வ சக்திமயி. சர்வ மங்களா நமக்கே தெரியும், தேவி புராணத்துல வெரி ஃபேமஸ் ஒன். சர்வ மங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதி சரண்யே திரியம்பகே கௌரி நாராயணி நமஸ்துதே. எல்லா விதமான மங்களம்னா ஆஸ்பிஷியஸ்னஸ். எல்லா விதமான மங்களமும் அவகிட்டேருந்து தான் வருது. இந்த பிரபஞ்சத்துக்குன்னு இருக்கிற பிகாஸ் அதான் இந்த சர்வமங்களால சொல்றது, இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாம் அவ தான் படிச்சிருக்கா. இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வேணுங்கிற அத்தனை மங்களங்களும் அவகிட்டேருந்து தான் வருது. சர்வ மங்களம். அண்ட் பிகாஸ் ஷீ இஸ் த ஒன் ஹூ பொசஸஸ் தட் எவ்ரிதிங் அண்ட் ஷீ இஸ் ஏபிள் டு டிஸ்போஸ் இட். சர்வ மங்களா. சத்கதி பிரதா. இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம் இன்னைக்கு. ஐ வில் ஸ்டாப் இட் வித் திஸ் பிகாஸ் அடுத்த செக்ஷன் அடுத்தது போறதுக்கு முன்னாடி. சத்கதி அப்படின்னா, சத் அப்படின்னாலே பிரம்மம்னு அர்த்தம். கதினா வே. கதினா நடக்கிறது, பேசேஜ், பாத், ஆர் ஈவன் யூ கேன் சே இட் அஸ் நாலேஜ். கதி மதி அப்படிம்பா. நாலேஜ் அண்ட் இன்டலெக்ட். கதி மதி ரெண்டுமே அந்த இதில் சொல்கிறது, அது ரெண்டும் இருக்கணும் ஃபார் அ பர்சன் டு அஸ்பயர் டு திஸ். ஸோ சத்துங்கிறது பிரம்மம், கதிங்கிறது pathway or path, knowledge towards the Brahma. அதனால சத்கதி அப்படின்னா அந்த வழியில போறதுக்கு, பிரம்மத்தினுடைய வழியில போறதுக்கு. அப்போ இது ஸ்வர்காதி மோக்ஷாந்த சத்கதோ. சத்கதினா என்ன? மோக்ஷம். மோக்ஷம்னா என்ன? முக்தி. தட் இஸ் த அல்டிமேட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஹூ இஸ் பார்ன் ஹியர். தே ஆல் வாண்ட் தட். அதுதான் வேணும் அப்படிங்கிறது தான் அவளோட எண்ணம். சத்கதிய இவள் கொடுக்கறா, அவள் தான் சத்கதிய கொடுக்கறா அப்படிங்கிறது அதனால்தான் இந்த நாமா சத்கத்தின்னு சொல்றா. இந்த வெறுனை சத்கத்திய கொடுக்கறாங்கிறதுனா அந்த இதுல ரொம்ப ஒரு ஃபைனர் ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா, she gives the knowledge to you but she gives the discrimination to choose that knowledge. She gives you the discrimination that is left to you. knowledgeங்கிறது கொடுக்கறா,
discrimination to choose and follow is your choice. அது தான் அவளோட கர்மாக்கு ஏற்ற மாதிரி போயிடுறது. She is the one who gives that knowledge. அதனால அந்த பிரம்மத்தை அடையக்கூடிய அந்த நாலேஜை நமக்கு கொடுக்கறதுனால அவளுக்கு சத்கதி பிரதா அப்படின்னு பேரு. சத்கதியை நமக்கு கொடுக்குறா அப்படின்னு பேரு. ஆனால் போகிறதும் போகாததும் இட் இஸ் இன் அவர் பாத், இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ். ஸோ நம்மளோட கர்மா நன்னா இருக்கிறச்சே, நம்ம நன்னா போகணும்னு முன்னாடி வரணும்னு இருக்கும்போது we follow that knowledge and then we get glorified. அது பிரம்மத்தை அடையக்கூடிய அந்த ஒரு வாய்ப்பு, ஒரு சான்ஸ் she gives us. பிடிச்சிக்கிறதும் பிடிக்காததும் நம்மளோட கர்மால போய்டுறது. நம்மளோட வாசனை நம்ம எதை தூக்கிட்டு வரோம் அப்படிங்கிறதுல அது போய்டுறது. அதனால திஸ் இஸ் லைக் அதான் கதிஸ்துவம் மதிஸ்துவம் துவமேக பவானி அப்படின்னு பத்ம புராணம் சொல்றது. இது ரெண்டுத்தையும் அவள் தான் கொடுக்குறா. கதி மதி, நாலேஜ் அண்ட் த இன்டலெக்ட் ரெண்டுத்தையும் கொடுக்குறா. ஆனா யார் எதை எப்படி சூஸ் பண்றாலோ அவளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும்தான் கொடுக்குறா. She doesn't give just because she gives that knowledge. If you decide to choose something else, அதனால தான் புத்தி கதி மதிம்பா, அது எல்லாமே அவள் தான். அப்போ அந்த வழியும் காமிச்சு அந்த வழியில போறதுக்கு உண்டான இன்டலெக்டும் நமக்கு கொடுத்து, நாலேஜ் அண்ட் இன்டலெக்ட் ரெண்டுத்தையும் கொடுத்து, அதை எவ்வளோ பேர் எப்படியெல்லாம், சில பேர் ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நாள்லயே விட்டுவிடலாம். ஐயோ இது ரொம்ப கஷ்டமான வழியா இருக்கு, இது நம்மளால அடைய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு விட்டுவிடலாம். யார் யாரு எவ்வளவு தூரம் டிசர்விங்கோ அதை அவள் கொடுக்குறாள். சத்கதின்னு எல்லாருக்குமே கொடுத்துடுறது கிடையாது. யாரு எவ்வளவு டிசர்விங்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி she gives the fruits. சத்கதி பிரதாங்கிறதுக்கு இது பத்ம புராணத்திலேருந்து அவ சொல்றா. கொஞ்சமோ ஜாஸ்தியோ எதுவோ அவ எவ்வளோ அவளோட சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ பண்றாளோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரினா அண்டாண்டவ நைவேத்தியம் பண்றது கிடையாது. ஆத்மார்த்தமா எவ்வளோ பண்றாங்கிறது தான் முக்கியம். நான் இதெல்லாம் பண்ணினேன் தங்கத்தினால, நோ, நாட் தட். ஆத்மால எவ்வளவு தூரம் we are able to submit ourselves, how pure this, with what purity we are submitting ourselves, all these things matters when she gives this. அதனால அவளுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவுதான் கொடுக்குறாங்கிறத பத்ம புராணம் சொல்லு. அவளுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு தான், வாட் எவர் தே டிசர்வ் தே கெட் இட். இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். ஏன்னா சர்வேஸ்வரிங்கிறது போனால் அதெல்லாம் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் ஆர் தேர். ஏன்னா அது இந்த 5-10 minutesக்குள்ளே ஐ கேனாட் கம்ப்ளீட் தட். ஸோ வி வில் ஃபினிஷ் திஸ் செக்ஷன் வித் திஸ். அடுத்தது டியூஸ்டேலேருந்து அடுத்தது பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. குருப்யூ நமஹ.